पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राकेश है, मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ। मैं अपनी जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मैंने 18 साल की उम्र से नशा करना शुरू कर दिया था। मैं माली का काम करता था। मेरे दोस्त यार भी काम करते मेरे साथ में। शाम को 6 बजे जाते थे छुट्टी कर कर, तो मेरे दोस्त पार्टी पुल्टी करने लग जाते, तो दारू पीते थे मेरे दोस्त। तो मेरे को ही बोलते थे कि आजा पी ले राकेश। मैं नहीं पीऊँगा। ऐसे ही करते करते जब भी नशा करते थे मेरे को सुला मारते थे, तो मैं मना करता थे, मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो मेरे मन में एक दिन आया, 6 बजे से पहले चले गए थे, 5 बजे छुट्टी करके हम चले गए थे। तो सब चले गए, तो उधर पार्टी करी थी होटल में बैठ के बड़ी। जब हम होटल में बैठे थे तो मेरे दोस्तों ने शराब मंगवा ली, तो पीने लग गए। तो फिर मेरा भी मन किया पीने को। दारू मैंने पिया था तो मेरे को कड़वा लगा था उस टाइम। पहली बार मैं नशा किया था तो मेरे को सरूर सा लगा था, थोड़ा अच्छा महसूस हुआ था। फिर डेली मैंने उनके साथ नशा शुरू कर दिया था अपना करना। मेरे नशे के बारे में पता नहीं था मेरे घर वालों को। तो एक दिन मैंने ज़्यादा दारू पी लिया। फिर मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के उधर घर पे गए थे। फिर मैंने सबके सामने नशा अपना शुरू कर दिया। फिर मैं दारू पीना डेली सीख गया। फिर हौले हौले मेरे दोस्त इनके घर पे जाने लग गया मैं अपने दोस्तों के। तो मेरे दोस्त हुक्का पीते थे, कह रहे यार इसमें भी थोड़ा दम लगा के दिखा। तो मैंने पी के देखा था, तो उसका धुआं मेरे को थोड़ा अच्छा लगाने लग गया था। मैंने शराब के साथ हुक्का भी पीना शुरू कर दिया सी। फिर हौले हौले ऐसे मेरी उम्र बढ़ती गई। मैंने ऐसी नशा मेरा बढ़ता गया सी। जैसे फिर मैं शराब पीता था, हुक्का पीता था, मैं सिरकट पीता था, भांग पीता था। मैंने नशा करके काम पे भी अपना शुरू कर दिया जाना। तो फिर मालिक भी फिर मेरे को बोलता था तू नशा करके काम पे आता है, तू नशा करके मत आया कर, तू दारू सीख गया, तू नशेड़ी बन गया। तो मालिक ने मैं काम से निकाल दिया। रात को दारू पी के मैं कहीं पर रोड पे इधर उधर सो जाता था। दिन में मैं सुबह हुई फिर मैं घर जाता था। घर वालों ने मेरी शादी कर दी। घर वाले कह रहे चल शादी के बाद ये सुधर जाएगा। फिर भी मैंने शादी के बाद अपना नशा नहीं छोड़ा। मेरे नशे के बारे में फिर मेरे बाप को पता चल गया था। जब मैंने शादी के बाद भी अपना नशा नहीं छोड़ा था, तो फिर मेरे घर वाले कह रहे तंग आ गए मुझसे, कह रहे नशा नहीं छोड़ेगा। तो मेरे घर वालों ने फिर मेरे को निकाल दिया, घर से निकाल दिया था। फिर मुझे घर से निकाल दिया था। फिर मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रहने लगा। मैं फिर अपने घर वालों से अलग रहने लग गया। तो मैंने अपना माली का काम शुरू किया था। तो इतने भी मैं काम करता था कोठी में, वो सब नशे में उड़ा देता था मैं। घर वालों को, मैं वाइफ को अपनी कुछ नहीं देता था, एक भी पैसा। मेरी वाइफ कहती थी पैसे नहीं, घर वाली मेरी वाइफ चलाती थी खर्चा, सिलाई करती थी मेरी वाइफ। मैं लोगों से पैसे मांगता था नशे करने के लिए, तो लोग मेरे को पैसे देने से मना करते थे कि इसको पैसे दे देंगे फिर वापस नहीं देगा, नशेड़ी है, कहाँ से पैसे देगा वापस। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे फिर मैं अपनी वाइफ से मांगता था, तो पैसे नहीं देते थे। फिर मैं मार कुट्टी करता था। मार कुट्टी करके फिर मैं पैसे छीन के उससे ले जाता था। फिर मैं जाके, मेरे को दारू पीनी थी, मैं तब ऐसे ही दारू पी के आता था घर पर। तो बच्चे मेरे मांगते थे कि दादी हमारे को कुछ खाने को लेके आएंगे। फिर मैं नशा करके सो जाता था। बच्चे ऐसे ही मांगते मांगते सो जाते थे, उनको कुछ खाने को लेके नहीं आता था मैं घर पर। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे से कहते थे अपना नशा छोड़ दो। फिर मैं उसको नशे को छोड़ नहीं पा रहा था, अपने नशे को। जब भी मैं नशा छोड़ने की कोशिश करता था तो तब भी मुझे तलब लगती थी। फिर मैं अपना नशा छोड़ नहीं पा रहा था, अपना नशा। फिर किसी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया था कि तुम खामरा चर्च जाओ, तुम नशे से आज़ाद हो जाओगे। जब मैंने खामरा चर्च के बारे में बताया, फिर मैंने चर्च में आना शुरू कर दिया था, खामरा चर्च। फिर मैं लगातार मीटिंग आता था। मैं जब मैं गवाही सुनता था तो मेरे मन में विश्वास बढ़ता था कि परमेश्वर उनको भी आज़ाद कर रहा है नशों से, बीमारियों से, तो मुझको भी आज़ाद करेगा। 22 मई 2022 को मैं खामरा चर्च आया, तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। फिर मैंने अपने लिए वो रिसीव की। जिंदगी में विचार से आजाद हो जाओ, आमीन। नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, आमीन। विचार की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ, आमीन। आजाद हो जाओ, आमीन। जब मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया था तो मेरे अंदर से कुछ निकल के गया था। ऐसे लगा था कोई धक्का मार के मेरे से निकल के गया था मेरे अंदर से। फिर मेरे को हल्का महसूस हुआ था। जब मैं अपने घर गया था तो मेरे दोस्त दारू लेके आए थे। फिर कहते यार दारू पी ले।
फिर मेरे को दारू देख के उल्टी से आया था, तो मैं दारू नहीं पीऊँगा, उल्टी से मेरे को आया था। दोस्त कह रहे थे यार तेरे को क्या हो गया, तो दारू तूने एकदम कैसे छोड़ दिया है। अभी मेरी मैरिड लाइफ भी खुश है, मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को पैसे भी देता हूँ, अभी मेरे बच्चे और मैं खुश हूँ। जो लोग नशा करते हैं वो उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे ही यीशु मसीह ने मुझे नशे से आज़ाद किया है, छुटकारा दिया है, ऐसे आपको भी आज़ाद करेगा। अब भी मैं खुश हूँ। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी और परमेश्वर की उसी जीवित सामर्थ्य ने इस भाई के जीवन में कार्य किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी मार्वलस गवाही को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੋਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਉਚਾਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੀ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 40,000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜੋ ਮੋਗੇ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੀ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਹੱਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਤ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੰਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੱਡੀ ਜੁੜ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਮਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਜਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 12 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, आजाद हो जाओ और छूट जाओ। मैंने कहा आजाद हो जाओ और छूट जाओ। तुम्हारी सेहत को वो आंखें देव अनॉइंटिंग देख सकती है, तुम्हारी सेहत को बोलता हूं बी फ्री बी हील्ड। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਆਇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ यूसुफ नरूला जी ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ये भी एक बड़ा मिरेकल हुआ इस भाई की लाइफ में। 8 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और ये भाई कहते हैं शिकंजे के सहारे चलते थे क्योंकि हड्डी टूट गई थी इनके लेफ्ट पैर की, जिसके ऊपर अभी भी हम पट्टियां बैंडेजेस देख सकते हैं। लेकिन जैसे आज प्रेयर हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ और अब चल के देखे भाई ये पूरी तरह से ठीक हो चुके। तारीफ करे परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। पवित्र आत्मा से पियो। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਕੰਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਵੀ ਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। हालेलुया, जोर से तालीम दें परमेश्वर के लिए और जोर से उसके बड़े कामों के लिए तालीम दें और जोर से तालीम दें।